मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। आज जो देश भर में रेल रोको आंदोलन पूरे भारत के वासियों ने करा है, वो इतना बड़ा आंदोलन है कि मुझे नहीं लगता सरकार को नींद आएगी। जो लगातार बोल रहे थे कि आंदोलन अकेला पंजाब का, जानबूझकर, हमें भी पता पंजाब का नहीं पूरे देश का आंदोलन है। आज जिस तरह से हरियाणा में, यूपी में सरकारें हैं इनकी, मोदी सर जी की, तो फिर भी वहां पर रेल रोको बड़े पैमाने पर हो गए। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में, राजस्थान में, ये उत्तर भारत तो था ही, दक्षिण भारत और मध्य भारत, पश्चिम भारत, इन जगहों पर भी रेल रोको को समर्थन मिला है। और अन्य तरीके से भी पूरे भारतवासियों ने इस रेल रोको आंदोलन को समर्थन किया। तो इसकी मुख्य मांगे वही थी कि कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं, सभी फसलों का दाम का जो गारंटी वाला कानून है वो लेके आया जा सके, और बिजली शोध बिल 2020 है, और इसके साथ प्रदूषण वाला एक्ट है। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही तेल की, देखिए 100 से ऊपर पार हो गया पेट्रोल, डीजल तो किसान इस्तेमाल करता, तो इसमें 50% टैक्स हैं जो सरकारें लगाती, तो 50% टैक्स कम किए जा सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर जिस तरह से, और जो जितने भी निर्दोष गिरफ्तार किए किसान, सबको रिहाई का, ये सब मुद्दे उठाए गए। तो इतनी जो सरकार है, जिस तरह से रेल रोको आंदोलन हुआ है, मुझे पूरी आशा है कि देखिए सरकार पूरी तरह घबराई हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, देखिए आज देश के गृह मंत्री जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में बोले जाकर, उन्होंने कहा मछुआरों को उपज का, मछुआरों की जो उपज है, मछली होती है, उसका सही दाम दिलाएंगे। देखिए वहां पश्चिमी बंगाल में अब इलेक्शन है, तो वहां जो मछुआरों की उपज है उनका तो आपको पता है गृह मंत्री जी, और जो इधर किसान बोल रहे हैं भी जो हमारी खेती की उपज है उनका दाम मिलने की बात तो वो आप कर ही नहीं। तो मैं तो बंगाल वालों को बोलता हूं, पश्चिमी बंगाल जो ये कह रहे हैं ना कि हम समुद्र में हब बनाएंगे, ये प्राइवेट कारपोरेटर को लेके आएंगे, आपकी जो थोड़ी बहुत जो नावें बची हुई ना वो भी कारपोरेट कराने के लेके जाएंगे, ये देने वाले आपको कुछ नहीं है। सो जिस तरह से आप पश्चिमी बंगाल की कितनी याद है, कितना ऐलान कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे, तो जो पहले बाहर से किया, किस तरह से पश्चिमी बंगाल में कहते भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कर दीजिए, हम नहीं कहते, तो पूरे देश से तो भ्रष्टाचार खत्म कर लीजिए। जो इतने बैंक डूब गए, आपके दोस्त नीरव मोदी जैसे लेके पैसे भाग गए देश से, उनको तो पकड़ के आपने डाला नहीं। तो अब देखिए पश्चिमी बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे वोटें मांगने, तो यहाँ किसान बैठे, इनसे नहीं बात करेंगे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। पश्चिमी बंगाल में जो मर्जी जीते, जो मर्जी हरे, राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, किसान है देश के। पर आपकी बातें बूझ रहे हैं, आप पश्चिमी बंगाल में कुछ और बातें कर रहे हैं, दिल्ली में आके कुछ और बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सामान्य स्थिति रखनी चाहिए सब किसानों के साथ। तो यही मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जिस तरह से केरला त्रिवेंद्रम में स्टूडेंट को अभी देख रहे थे लाठीचार्ज हुआ, वो अपनी मांगों को लेके, ये भी अच्छा नहीं लगा, इसकी निंदा की जानी चाहिए। जिस तरह से देश की महिलाएं, लड़कियां, खास करके लड़कियां जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरह से उसको खालिस्तानी कह के नाम बदनाम किया गया, उनके ऊपर मुकदमे डाले गए, इसकी भी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना। सभी देशवासियों को बेनती है कि इसी तरह से आप भरपूर तरीके से किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन की सपोर्ट करते रहें। जिस तरह से आज का प्रदर्शन आपने किया, ये अभूतपूर्व था। जिस तरह से करोड़ों करोड़ निकल के आए, ये सरकार को, ये उनकी आंखें खोलने वाला है। अपने आप में अद्भुत आज का रेल रोको आंदोलन है। और देखिए आगे और भी सभी यूनियन मिलकर अच्छा से अच्छा प्रोग्राम देगी। सो एक ना एक दिन मोदी जी को ये कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। तो मैं हुण सारे देशवासियां, पंजाबियां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇਹਦੋਂ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 32 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਲਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਬਟਾਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਭਰਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, 9 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ 2, ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਲਗਭਗ 24 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਲਗਭਗ 29 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲਨਾਮੇ ਭੇਜੋ, WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹੋਰ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 20 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਗਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਘਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਇਕੱਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਇਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 20 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ 25 ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, 3 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ
ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਓ ਖਵਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਤਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਡੈ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਘਟੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸਵਾਏ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਕਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਥੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਧੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਰਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਐਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਛਕਣਾ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੌਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਤਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀਏ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਖੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।